అందరూ కూడా ఒకసారి కీర్తనల గ్రంథము 46వ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానించుకున్న తర్వాత మిగతా కార్యక్రమంలోనికి వెళ్దాం. దేవుడు మనకు ఆశ్రయము, దుర్గమునై ఉన్నాడు. ఆపత్కాలములో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు. దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును, దుర్గమునై ఉన్నాడు. ఆపత్కాలములో ఆయన నమ్మకొనదగిన సహాయకుడు. ఆయన నమ్ముకొనినటువంటి సహాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే దేవుడు అని సెలవిస్తున్నాడు. తర్వాత, కావున భూమి మార్పు నొందినను, నడి సముద్రములలో పర్వతములు మునిగినను, వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగు కట్టినను, ఆ పొంగునకు పర్వతములు కదిలనను, మనము భయపడము. వాట్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండి. మనము భయపడము. చూడండి ఎలా చెబుతున్నాడు అని అంటే, సో చాలా మంది ఈ రోజులలో దేవుని గూర్చినటువంటి ఆలోచనలు కొంత మట్టుకే స్పిరిచువల్ లైఫ్లో గ్రహించి ఉంటారు అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. దేవుడు మనకు ఆశ్రయము, నీవే నాకు ఆశ్రయము, నీవే నాకు దుర్గము. ఆయనే మనకు తోడు, ఆయనే మనకు అండ. ఆయన ఆపత్కాలములలో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు. నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే దేవుడే. మనుషులను నమ్మితే ఏమాత్రము కూడా ఉపయోగము ఉండదు. ఓకే, లెట్ us see. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తర్వాత 4వ వచనము, ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పట్టణమును, సర్వోన్నతుని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోషపరుచుచున్నవి. దేవుడు ఆ పట్టణములోనున్నాడు, దానికి చలనము లేదు. అరుణోదయమున దేవుడు దానికి సహాయము చేయుచు ఉన్నాడు. परमेश्वर हमारा शरण स्थान क्या है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान भजन संहिता से मैं पढ़ रहा है। भजन संहिता 46 अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ रहा है, अध्ययन करें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, शरण स्थान और बल है। संकट में अति क्या है? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। किधर? संकट में कोई तकलीफ होता है ना, कोई प्रॉब्लम्स आता है ना, कोई परसिक्यूशंस आता है ना, डरना मत। क्या बोलता है? संकट है ना, संकट में अति सहज से मिलने वाला कौन है? परमेश्वर है, ये सहायक। और इन कारण हमको कोई भय नहीं। मतलब क्या है? डरना मत। किसके लिए डरना है? भय मत, नो। क्या है? कीर्तन, ये क्या बोलता है? ये किंग डेविड ने परमेश्वर वर्ड्स को उसका लाइफ में क्या प्रामुख्य लेखन इधर आप लोगों को दिया है परमेश्वर। इस कारण कहा को कोई भय नहीं चाहिए, कोई भय नहीं चाहिए। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी उलट जाए, मतलब इधर से उधर जाए, भय मत, भय नहीं। पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, भय मत, डरना मत। आप परमेश्वर कौन है? सहायक है। ये क्या है? बहुत पावरफुल मैसेज। और देखो, चाहे समुद्र
गराजे और पेन उठाए। गराजे मतलब दूर से जोर से आता है ना वो समुद्र। डरना मत। और पहाड़ उसकी बांध से कंप उठे। पहाड़ उसकी बांध से कंप उठे, भया मत। देखो आज है परमेश्वर ने ये अध्याय 46 अध्याय पहले वचन से 3 वचन तक दे रहा है। ये है परमेश्वर बोल रहा है, ये वचन बोल रहा है, मैं सहायकारी, मैं सहायता आपको देता है। फिर आप किधर है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान, शरण स्थान, शरण करने वाला, शरण, शरण शांति समाधान। लाइफ में शांति समाधान क्या बोलते हैं? लाइफ गड़बड़ी है, उधर उधर जा रहा है, फिर परमेश्वर ने पीस देता है। और पीस का बाद क्या देता है? आश्रम देता है आपको रुकने के लिए, आप जीवन के लिए। अकेला आप जीवन के लिए नहीं है जी। ये लाइफ में परमेश्वर के लिए जीवन करेगा तो नित्य जीवन देगा। क्या देगा? अनंत जीवन देगा। उद्धार को पकड़ के सुसमाचार को स्प्रेड करेगा तो नित्य जीवन, अनंत जीवन परमेश्वर ने देगा। इसके लिए शरण स्थान, मेरा परमेश्वर जी आप शरण स्थान, आप मेरा बल। आपका आज पूरा लोग इधर आ गया है ना, क्या बल है? ये लोग में, ये संसार में, ये पृथ्वी में आप लोगों को, मेरे को क्या बल है? मेरे को कुछ बल भी नहीं है, शक्ति नहीं है। क्या शक्ति है कि ये दिल में है कि परमेश्वर होली स्पिरिट दिया है, मेरे को पवित्र आत्मा दिया है। देखो एफेसियों पुस्तक ने, देखो एफेसियों पुस्तक ने पहले वचन, पहले अध्याय, सॉरी एफेसियों पुस्तक ने, ओके నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను హిందీలోనే, ఐఎమ్ సో సారీ। एफेसियों पुस्तक ने देखो एक बार, पहले अध्याय 13 वचन ऐसा देखो, मैं बाद में आ जाएंगे, ठीक है? थोड़ा तेलुगु में आकर ఇక్కడ మనకు దేవుడు సెలవిస్తున్నటువంటి మాట ఏమిటి అని అంటే, నేనే ఆశ్రయమును, నేనే దుర్గమును, ఆపత్కాలంలో నన్ను నమ్ముకొనదగిన అన్న మాటలో ఉంది చూసారు. నమ్ముకొనదగిన. ప్రమాదములో ఉన్నప్పుడు ఎంతో మంది మోసం చేస్తారు మనల్ని, అంతేనా? లోకములో ఒక భార్య భర్తను మోసం చేస్తున్నది, అంతేనా? ఒక భర్త భార్యను మోసం చేస్తున్నాడు, తల్లి పిల్లలను మోసం చేయొచ్చేమో, పిల్ల తల్లులను మోసం చేయొచ్చేమో, కానీ నమ్ముకొనదగిన వారు ఎవరున్నారు చెప్పండి? ఎవరు కూడా లోకంలో లేరు. ఎన్నో కలలు గంటూ బ్రతుకుతూ ఉన్న ఆఖరికి సొంతగా అంటే ఉన్నటువంటి ఈ బంధువులు అయినా అయి ఉండవచ్చును, ఈ సొంత వారే నమ్ముకొనదగిన వారుగా కనపడరు. కష్టం వచ్చింది, బాధ వచ్చింది, కన్నీరు వచ్చింది, నిజముగా సహాయం కావాలి. ఎవరిని నమ్ముతాం? నమ్మాలంటే ఎవరికి వారే ఉన్నారు, అంతేనా? ఎవరికి వారే వారి తీరులో బ్రతుకుతున్నారు. దేవుడు మాత్రమే నమ్ముకొనదగిన అంటే ఖచ్చితముగా సహాయము చేయగలిగిన దేవుడు అన్నమాట. ఆయన చెబుతున్న మాట చూసారండి. కావున భూమి మార్పు నొందుతుందట. మార్పు నొందిన భయపడద్దు. అంటే హృదయములో ఏ మాత్రము కూడా కలవరము పడద్దు అంటున్నాడు దేవుడు. నడి సముద్రములలో పర్వతములు మునిగినను. అంటే సముద్రాలలో పర్వతాలు మునుగుతాయండి. మునుగుతాయండి. తెలుసు కదా మనకు, ఉదాహరణ తెలుసు కదండి. నోవా కాలంలో ఎలాంటి పర్వతాలనైనా ముంచిన దేవుడు మన దేవుడు. ఆయనే సహాయకుడు, అంతేనా? ఆయన చెబుతున్న మాట, భూమి మార్పు, భూకంపాలు వస్తున్నా భయపడద్దు. ఎందుకు భయపడతావు?
లోకంలో నాకు స్థానము లేదు, భూమి లేదు, నాకు ఒక ఎకరా స్థానము అని కొంతమంది నాకు ఉండటానికి స్థలము లేదు సార్, ఇంకొంతమంది ఉండటానికి స్థలము సంపాదించుకుంటారు కానీ ఓకే, ఇక దేవుని మందిరం కొరకు స్థానము లేదు అని చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు. ఎస్, అయితే దేవుడు అంటున్నాడు, భయపడకో, నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను. ఆయన తన సేవకులను పంపిస్తాడు, ఆయా కాలంలో ఆయన తన నమ్మకమైన వారిని పంపిస్తాడు. లెట్ దెమ్ యూటిలైజ్. అలాంటి వారిని మీరు గ్రహించకపోతే ఎవరు కూడా, దేవుడు అప్పుడు అడుగుతాడు, ఏంటా నేను నా సేవకుని పంపించాను, నీవు నా సహాయాన్ని అందించుకోలే, అంతేనా? ఈ మధ్యన గతించిన ఒక కర్నూల్లో పెద్ద వరదలు వచ్చాయి. ఆ టైంలో ఒక ఉదాహరణ చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు, కర్నూలులోనే కాదు చాలా ప్రాంతాల్లో, మన విజయవాడలో వచ్చాయి, లేకపోతే ఇలా వచ్చాయి. ఒక ఆయనట వరదలు వచ్చేసా ఇంట్లోకి వస్తున్నాయని చెప్పేసి భక్తిగా ఉన్నాడు. ఓకే, మంచిగా ఉన్నాడు, భక్తిగా ఉన్నాడు, మంచిదే. భక్తిగా ఉన్నాడు, మంచిగా ఉన్నాడు. ఇంట్లోకి వచ్చాయని చెప్పి 5th ఫ్లోర్కి వెళ్ళాడట. ఇంకా రావులే అని చెప్పేసి 5th ఫ్లోర్ వరకు వచ్చేసాయి. 5th ఫ్లోర్ వరకు వచ్చేస్తే ఈ మధ్యన కొంతమంది మనలాంటి మిషనరీస్ వాళ్ళు, సేవకులు, వాళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళి పనులు చేస్తూ ఉంటే, లేదు నాకు దేవుడే పంపించాలని చెప్పి వాళ్ళని రిటర్న్ పంపించాడట. ఆఖరికి నీళ్ళు ఎక్కువైపోయి మునిగిపోయి చచ్చాడట. అప్పుడు అడుగుతాడు దేవుడు, ఏమడుగుతాడే, నేను నా సేవకులను మీ దగ్గరకు పంపిస్తే, అంటే ఎవరు? తన పని చేసేవారు. నీవు దాన్ని గ్రహించి ఆ రక్షణ దాన్ని పట్టుకొని, ఆ రక్షణ బోటును పట్టుకొని బయటికి వెళ్ళితే బాగుపడతావు కదా, నువ్వు నీ ప్రాణాన్ని రక్షించుకుంటావు కదా. అనవసరముగా అంటే దేవుణ్ణి కూడా గ్రహించలేని, దేవుని ఉనికిని కూడా గ్రహించలేని, దేవుని సహాయమును కూడా గ్రహించలేనటువంటి భక్తిలో ఉన్న భక్తులు ఎలాంటి భక్తులో మీరు ఆలోచన చేయాలి. సో కాబట్టి మనము దేవుని యొక్క సహాయాన్ని, ఆయన్ని నమ్ముకొనదగిన వాడు కనుక ఆయన కన్ఫర్మ్ గా చేస్తాడు. ఎస్, ఆయన చేస్తాడు. అందుకనే ఈ లోకములో ఎంత గడిబిడి ఉన్నా, ఎంత కష్టం ఉన్నా, ఎంత బాధ ఉన్నా, మనము నమ్ముకొనవలసినది మనుష్యులను కాదు, దేవుణ్ణి మాత్రమే నమ్ముకోవాలి. ఆయనను నమ్ముకొనదగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే, ఎస్, మై లార్డ్ ఈజ్ మై షెపర్డ్, అంతేనా? అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు అన్నారు, నేను గొర్రెలకు మంచి కాపర్ని అన్నాడు. కాపర్లో చాలా మంది ఉంటారు, దొంగోళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఈ దొంగోళ్ళు ఏంటంటే, మనకు తెలిసిన కాపర్లు ఏంటంటే బాగా మేత పెడతారండి. మేత పెట్టి బాగా పెంచుతారు. దాన్ని పెంచిన తర్వాత, బాగా పెంచిన తర్వాత, ఇది వచ్చిందిరా, ఏంటి దేనికి వచ్చింది, దాన్ని ఏమంటారు, ఏటకొచ్చింది, లేదంటే కోతకొచ్చింది, అప్పుడు భుజిస్తారు దాన్ని. కానీ మన రక్షకుడు మంచి కాపరి, అలాంటి కాపరి కాదు, ఆయన నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చేటువంటి కాపరి. సో అందుకనే మనకు ఈరోజు సహాయం చేయాలి అనంటే, మనకు దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను, అనగా పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని, పరిశుద్ధాత్మ బలాన్ని మనకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. అందుకనే ఆ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో ఆ మాటను సెలవిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి ఆగిపోయారు. ఓకే, జలములు ఘోషించుచు నురుగు కట్టిన ఆ పొంగునకు పర్వతములు కదిలనను మనము భయపడము. కన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాడు అక్కడ భక్తుడు. నేను కూడా చెప్పొచ్చు, మనము భయపడకూడదు, మనము భయపడము. దేశంలో ఎన్నో గడిబిడీలు జరుగుతున్నాయి, ఎంతో గందరగోళం జరుగుతుంది. మొన్నటికి మొన్న ఒక పల్లెటూరులోనట, ఒక ఊరిలోనట మొత్తం క్రైస్తవులు అయితే వారిని చంపడానికి వెళ్ళారట ఈ యొక్క మూర్ఖులు, రాడికల్స్, దేవునికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసేటువంటి వారు. అయితే భయపడరు, దేవుడు ప్రతిదానికి ఒక సెటిల్మెంట్ చేస్తాడు. మనము ప్రార్థించవలసినది. అందుకనే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక ఒకసారి చూడండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 13వ వచనం. దేవుడు మనకు ఈ లోకములో తన భద్రతను ఇవ్వడమే కాకుండా నిత్య భద్రతను ఆయన మనకిస్తాడు. నిత్య భద్రత, నిత్యము ఆయన చెంతన ఉండేటువంటి ఆ భద్రత కావాలి అని అంటే
మనము ఆ భద్రతలో ఉన్నాం, మనము ఆ రక్షణలో ఉన్నాం. అయితే ఆ రక్షణను ఎంతమందికి షేర్ చేస్తాం? అంతేనా? ఇప్పుడు వరదలు వచ్చేసి చచ్చిపోతా ఉంటే నీవేమో హ్యాపీగా ఉన్నావు, ఇంటి దగ్గరే ఉన్నావు, నీకు తినటానికి ఉన్నాయి, ఉండటానికి ఉన్నాయి, హ్యాపీగా ఉన్నావు, నీవు సేఫ్గా ఉన్నావు, ఓకే. మరి అక్కడ అంతమంది చచ్చిపోతుంటే వెళ్ళి సహాయం చేయవా? చేయాలి కదా, చేయాలి. దేవుడు ఏమన్నాడు? సహాయము చేయాలి, చేయమన్నాడు. అలానే ఇప్పుడు నీవు రక్షణ పొందావు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా గొర్రెలకు అంటే విశ్వాసులుగా ఉన్నటువంటి వారందరికి, మనమందరం షీప్స్ అండర్ ది జీసస్ క్రైస్ట్, రైట్? హీ ద షెపర్డ్. మనమందరము గొర్రెలతో పోల్చబడినట్టు, అంటే విధేయత కలిగినటువంటి వారు. ఎలా విధేయత కలిగి ఉన్నాం? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆయనను నమ్ముకొని హృదయములో స్వీకరించినటువంటి వారు. ఎప్పుడైతే మనము ఆయనను నమ్ముకొని హృదయంలో స్వీకరించామో అప్పుడే తన పరిశుద్ధాత్మను మనకు ఒక సీల్డ్గా ముద్ర వేసేస్తాడని. ఏమని? నేను సహాయకుడును. ఆ సీల్ చూసారా? అదేంటో సీలు. అందుకనే కీర్తనకారుడు చెప్తున్నా, నమ్ముకొనదగిన వాడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఆయనే సహాయకుడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు. చూడండి, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13వ వచనము, మీరును సత్య వాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విన్నారు. ఎప్పుడైతే విన్నారో, విన్నటువంటి వారు సత్యవాక్యాన్ని విన్నారు. మనము సత్యవాక్యం అనగా సువార్త, పాపముల నుండి రక్షించేటువంటి ఆ వార్త క్రీస్తు వార్త. నేనే మార్గమును సత్యమునై ఉన్నాను, మీ కొరకే చనిపోయారు, మీ కొరకే లోకానికి వచ్చానన్న ఆ దేవుని మాట. ఆ సత్యమును మీరును సత్యవాక్యమును అనగా రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తు నందు విశ్వాసముంచి. చూడండి, ఇక్కడ ఏం కావాలి అని అంటే విశ్వాసం ఉంచాలి క్రీస్తు నందు. నేను క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచానండి, నేను మంచి పనులే చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఇక హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు వారు దేవునిది. ఎలా హృదయ శుద్ధి కలుగుతుంది? క్రీస్తునందు హృదయ శుద్ధి కలుగుతుంది. క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాలి. దేవుడు పంపించినటువంటి ఈ మెసెంజర్స్ అంటే సేవకులుగా ఉన్నటువంటి వారు, దేవుడు పంపించినటువంటి ఆ యొక్క సేవలో ఉన్నటువంటి వారు దేవుని నామమున క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాలి. క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మ చేత ముద్రింపబడితేరే, ముద్ర వేశాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు. ఆ తర్వాత చెప్తున్నాడు చూడండి, దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొని నా ప్రజలకు విమోచనము కలుగు నిమిత్తము ఈ ఆత్మ మన స్వాస్థ్యమునకు సంచకరువుగా ఉన్నాడు. గనుక భయపడకుడి. ये समय में एफेसियो पुस्तक में, एफेसियो लेखन में पहले वचन 13 या पहले अध्याय 13 वचन में मैं आपको किधर स्टॉप किया है कि डरना मत, भय मत, इसके लिए परमेश्वर आपके साथ है। उतना सुंदर वचन भजन संहिता से किंग डेविड ने बोल रहा है। कैसे? होली स्पिरिट इंस्पिरेशन से, पवित्र आत्मा प्रेरण से। देखो एक बार, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। देखो आपको कब भय हो जाएगा? आपका दिल में, मतलब आपका जीवन में, आपका फैमिली में, आपका विलेज में किधर भी भय है, वो भय है ना, डर है ना, वो बाहर फेंक देने के लिए, इधर से ये भय बाहर फेंक देने के लिए, बाहर छोड़ देने के लिए क्या करना है? पहले सुनना है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना है, तब बाद में क्या करना? जो तुम्हारे उद्धार का, क्या है, संरक्षण का, उद्धार का, संरक्षण का, ये प्रोटेक्शन का है ना, सुसमाचार है। क्या है? सुसमाचार है। ये सुसमाचार को भी सुनना है पहले। ये सुनेगा तो क्या होता है?
विश्वास, विश्वास आ जाएगा। देखो इधर कंटिन्यूअस करें, और जिस पर तुमने विश्वास किया, विश्वास तब किया, हाँ तब वो मन में ये गड़बड़ी है ना, ये जीवन में, ये लाइफ में, फैमिली में ये भय है ना, वो भय बाहर हो जाएगा, ये जाएगा। आप कैसे वो फेंकता है, ये फेंक बाहर छोड़ देता है और बाहर फेंक देता है, कैसे? पहले यीशु मसीह का वचन को सुन के विश्वास करेगा, तो तब विश्वास किया है तब भय हो जाएगा। उसके लिए परमेश्वर ने दिया है आपको एक मुद्रा, क्या बोलते हैं, एक अच्छा से सील देगा, उधर है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, परमेश्वर यीशु मसीह को त्याग को विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ, क्या प्रतिज्ञा किया है? प्रतिज्ञा आज्ञा किया है कि पवित्र आत्मा की छाप लगी, एक छाप लगेगा, ऐसा एक सील ऐसा लगेगा। क्या? कब? पवित्र आत्मा का छाप कब? विश्वास हृदय में, तब विश्वास करता है वो भय बाहर जाता है। उसके लिए वो कीर्तन भजन संहिता से किंग डेविड ने बोल रहा है, भय मत, डरना मत, मैं आपके साथ होंगे। इसलिए वह उसके मोल लिए हुए के चुटकरे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। उसके लिए परमेश्वर को स्तुति करना है। परमेश्वर ने आप लोगों को, पूरा लोगों को रक्षण, उद्धार और संरक्षण से पूरा लोगों आ गया है। भया मत, और आगे जाएंगे फिर भजन संहिता में आपको भया किसके लिए नहीं है, और पूरा लोगों है, बहुत लोग हैं इधर, ऑल इंडिया में है, इंटरनेशनल में भी है। अब भया मत, किसके लिए भया मत? बहुत लोग बोलते हैं मेरे को भया है ना, भाई किसके लिए भया? किसके लिए डरना है? परमेश्वर ने बोल रहा, मेरा शब्द को डर, मेरा वचन को डर मतलब ओबीडियंस, सुनो। डर मतलब आपका संसार जीवन शैली है ना, उसको साफी करो यीशु मसीह का नाम पे। और एक जाएंगे, फिर उधर जाएंगे भजन संहिता में, भजन संहिता 46 को, फिर उधर जाएंगे, ठीक है? सो इधर है आज का परमेश्वर ने एक ही वचन, मैं सहायकारी, मैं आपको सहायता करूं। परमेश्वर सहायकारी है, सहायता करेंगे। मिलने वाला, बहुत लोगों को किसका मिलना है, उसका मिलना है, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, कोई इसको मिलेगा तो क्या होता है, उसको मिलेगा तो क्या फायदा होता है, इसको किसी को मिलेगा तो कोई फायदा नहीं होता है। ये मनुष्य लोगों, मनुष्य तरह आलोचन करेगा तो देखो कोई फायदा नहीं होता है। परमेश्वर काम में आता है ना, वो लोगों सीरियस से परमेश्वर को काम करते हैं ना, उधर है परमेश्वर ने वो लोगों को भेजा है। ये मनुष्य आलोचन में नहीं आया, वे मनुष्य लोगों को मनुष्य रीति से ये आएगा तो ये लोग पृथ्वी में क्या करेगा, वो उसमें है कोई सहायता नहीं है। फिर ए मैसेंजर ऑफ गॉड, ए सर्वेंट ऑफ गॉड, ये क्या करता है कि आएगा तो विश्वास से, हृदय पूर्वक से करेगा, वो उधर मिलेगा सहायक। यस, आमीन। सब लोगों को यही है आज। या और एक ही है, एक ही सुंदर वचन देख के चलेंगे।
నాలుగవ వచనము 46వ అధ్యాయం 4వ వచనం. ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పట్టణమును సర్వోన్నతిని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోషపరుచుచున్నవి. దేవుడు ఆ పట్టణములో ఉన్నాడు, దానికి చలనము లేదు. అరుణోదయమున దేవుడు దానికి సహాయము చేయుచున్నాడు. 6వ వచనం. జలములు ఘోషించుచున్నవే, జలములు ఘోషించుచున్నవే, రాజ్యములు కదులుచున్నవే. ఆయన తన కంఠ ధ్వని వినిపించగా భూమి కరిగిపోవచ్చున్నది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్. యేసుక్రీస్తు అనుకుంటే చాలా మంది అయ్యో ప్రేమామయుడిగా వచ్చాడు, దెబ్బలు తిన్నాడు, చనిపోయాడు అని అనుకుంటున్నారా? చాలా మంది చాలా మాట్లాడుతున్నారు. 4 మేకులు బిక్కోలేకపోయారా? ఎంత ఆయన పవర్ ఏంటో చూస్తావా నువ్వు? ఆయన పవర్ ఏంటో చూస్తావా? యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏదో అని అనుకుంటున్నారు. అయ్యో ఆయన దేవుడు, ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవుడు. ఆయన పవర్ చూడాలనుకుంటే ఒక్కసారి 6వ వచనంలో చూడు. జనములు ఘోషించుచున్నవే, రాజ్యములు కదులుచున్నవే. ఆయన తన కంఠ ధ్వని వినిపించగా భూమి గడ 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 షేక్ అయిపోయి కరిగిపోవచ్చున్నది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ ఆల్మైటీ జీసస్ క్రైస్ట్. డు యు నో దట్? ద ఫూలిష్ ఆర్ టాకింగ్ మెనీ థింగ్స్ లైక్ దట్. అయినా దేవుడు ఈ చివరి దినాలలో వారికి కొంత గ్యాప్ ఇచ్చాడు. మారు మనసు పొందలేదా? నీకు ఏ టైంలో ఏమి ఇవ్వాలో అని బాగా తెలుసు. ఎస్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఈ రక్షణ సువార్తను పట్టుకొని భయము లేని వారిలా చాలా మంది డేర్ అండ్ డాష్ అండి, డేర్ అండ్ డాష్. ఎస్, తెలివిగా. దేవుడు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాడు, తెలివిగా ఆలోచన కలిగి తన ప్రయాణములో కొనసాగాలి ధైర్యముతో. ఆ తర్వాత సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు, యాకోబు యొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మన గురించే ఒక వచనం ఉంది. ఇక్కడ యెహోవా చేసిన కార్యములు వచ్చి చూడుడి, ఆయనే భూమి మీద నాశనములు కలగజేయువాడు. నాశనములు కలగజేయువాడు. ఆయనే భూదిగంతముల వరకు యుద్ధములు మాన్పువాడు. ఆయనే యుద్ధములను మాన్పువాడు. విల్లు విరుగుచు వాడును, బల్లెమును తెగ నరుకువాడును. ఆయనే యుద్ధ రథములను అగ్నిలో కాల్చివేయువాడు. ఆయనే. ఒకప్పుడు యుద్ధ రథములు అంటే భూమి మీద పోయే ఎడ్ల బండి లాంటివి ఏదేదో అనుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు యుద్ధ రథములు అంటే ఇప్పుడు ఏమొచ్చాయి? ఎయిర్ప్లైన్స్. ఎలాంటి వాటినైనా కూల్చేస్తాడాయన. ఎలాంటి వాటినైనా సరే దేవుడు ఆయన అనుకున్నాడు అంటే ఏమంటున్నాడు చూడండి, అగ్నిలో కాల్చివేయువాడు ఆయనే. తర్వాత ఊరకుండుడి, నేనే దేవుడునని తెలుసుకొనుడి అన్యజనులలో. ఎవరు? ఈరోజు మనం అందరం అన్యజనులమేనా? మనమందరం అన్యజనులమేనా? ఏదైనా గోత్రానికి సంబంధించినటువంటి వారం స్తోత్రము చేయించున్న వారమా? మనము అన్య జాతిలో ఉన్న వారమే. మనకే గోత్రాలు ఉన్నాయి. మనకుంటే గోత్రాలు పంది, ఆ తర్వాత గొర్రె, తర్వాత బర్రె, ఆ తర్వాత తుర్రె, ఆ తర్వాత పుర్రె. ఇవన్నీ మన ఇంటి పేర్లు. అంటే మనం ఎలాంటి వారమో ఆలోచన చేసుకోవాలి. మన హిస్టరీ అదే. అంటే ఏంటి? లోకములో పాపములో దేవునికి దూరముగా భయంకరమైనటువంటి ఊబిలో ఉన్నటువంటి అన్యజనులము. అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడ నగుదును. భూమి మీద నేను మహోన్నతుడ నగుదును. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ రెఫరెన్స్ ఇట్ ఈస్. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు, యాకోబు యొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. అందుకనే చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈరోజు అన్యజనులలో ప్రబలమైపోతున్నారు. బైబిల్ చూస్తే భయపడిపోతున్నారు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్. బైబిల్ చూసే భయమా? ఏమనకపోయినా బైబిల్ చూస్తే భయమే, కరపత్రిక చూసే భయమే. అంటే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాడు ఎంత భయపడిపోతున్నాడు సైతాన్ గాడు. చూడండి ఎంత భయపడిపోతున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడనగుదును. అంటే ఇప్పుడు అన్యజనులలో దేవుడు గొప్పవాడుగా ఉన్నాడా లేదండి? ప్రపంచ దేశాలలో ఎవరినైనా స్మరించకుండా
ఒకవేళ ఉండగలమా అంటే స్మరించకుండా ఉండలేము. ఆయనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. ఆయనను స్మరించలేకుండా కాలము లేదు. ఆయనను జ్ఞాపకము చేసుకొని రోజు లేదు. అవునా? రోజు లేదు. అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడనగుదును, భూమి మీద నేను మహోన్నతుడనగుదును. ఎంత గొప్పవాడండి దేవుడు, చాలా గొప్పవాడు. ఆ తర్వాత చూడండి, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు గనుక భయపడకుము. భయపడకు, डरना मत. सो ये समय में आखिरी वचन आपको एक्सप्लेन करके आज क्लोज करेंगे. सिंगिंग करने के लिए एक पास्टर रेडी है. सो 10वां वचन, ओके, 10वां वचन और है, ज्यादा है बोलने के लिए. फिर ये समय में, ओके, ये समय में देखो आज 6 वचन भी देखेगा तो बहुत सुंदर होता है. 6 वचन, जाति जाति के क्या क्या क्या, जाति जाति के लोग जल उठे, जाति जाति के लोग जल उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगने लगे. वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई. तब बोल रहा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है. वो बोल रहा है डरना मत, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंच घंड है. सो और आए यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है. इधर बोल रहा है आपके लिए 10वां वचन में, चुप हो जाओ, डरना मत, चुप हो जाओ और जन लो है ना, और जन लो कि मैं ही परमेश्वर हूं. मैं जातियों में महान हूं. मैं पृथ्वी भर में महान हूं. पृथ्वी में महान किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, अवर जीसस क्राइस्ट. पूरा जातियों को महान कौन है? यीशु मसीह का राज्य है, यीशु मसीह का अधिकार है. डरना मत. ये वचन बहुत सुंदर, ये अध्याय में बहुत परमेश्वर ने दिया है. प्रार्थना करके स्मॉल प्रार्थना, छोटा प्रार्थना करके ये समय में पास्टर को समय दे देंगे. ठीक है, गाना गाने के लिए. परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज मेरे को ये लोगों को ऑल ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में जो आपका सुंदर वचन, आपका इंकरेजमेंट वचन, डरना मत, भय मत बोल के आप संरक्षण दिया है परमेश्वर के. सब लोगों, पास्टर नया लोगों आ गए हैं इंडिया में, दूसरा राष्ट्रों में बहुत लोगों आए प्रेयर में परमेश्वर से. मैं वो लोगों का बारे में, वो मिनिस्ट्री का बारे में प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से सहायता करे. बहुत लोगों, बहुत ये पृथ्वी में बहुत गड़बड़ी ये लोग में, वो लोगों को सहायता करे. ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम पे पूछेंगे जी, आमीन.